नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत खास अटे। कारण वृष राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही कार्तिक पूर्णिमा ठारू संपूर्ण रूप से बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा फल आपण जीवन में किछि बड़ होगापी जाऊँगी। दीर्घ 12 वर्ष पर गुरु आपणकर तृतीय भाव में चलन करुछंती एवं तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ अछंती। तो बंधु माने ज्योतिष शास्त्र अनुसार गुरुंकर तृतीय भाव में चलन बहुत शुभ बोली माना जाई थाए। तेबे बंधु माने एही कार्तिक पूर्णिमा पर ठारू आपण जीवन में किछि गोटे बड़ होगापी जाऊँगी एवं आपण मानंकु 5 गोटी खुशी खबर मिलवाक जाऊँगी। आपण जीवन में चलुथिबा समस्त समस्या गुड़िकर अंत होगापी जाऊँगी। पुनर्बार एही कार्तिक पूर्णिमा पर ठारू आपण मानक जीवन में खुशी फेरिबाक जाऊँगी। तेबे बंधु माने आसंतु जानि नेबा एही पवित्र कार्तिक पूर्णिमा पर ठारू आपणकर जीवन में कौन सबु बड़ परिवर्तन मान होगापी जाऊँगी। तेबे बंधु माने एहा पूर्वरु जदि आपण मानकर वृष राशि होता है तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रमटी को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने यह पूर्वरु आपणकर बहुत धन जनित समस्या लगी रहितिला। अनेक समय आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुतला। आपण ऋण नैथिले बा धार करज करथिले, करज सुझी पारु नथिले, करजर भार आपणक उपरे बढ़ी बढ़ी चलुथिला। आपणकर गृह रे खुशीर वातावरण नथिला। आपणकर शिक्षा क्षेत्र में बारंबार समस्या देखा देउथिला। अन्य शेषरी खर्च हो जाउथिला। आपण को आपणकर भाग्यर साथ मिलु नथिला। आपण जेउ भी कार्य रे हाथ देउथिले सेथिरे सफल होई पारु नथिले। समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चली जाइथिला। आपणकर योग्यता थिबा सत्वे बा अनेक चेष्टा कले मध्य आपण को चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। आपण संतान संतति को नहीं चिंतार रहुतिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे बारंबार लॉस हेउतिला। आपणकर प्रेम जीवन रे समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी किछि समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबा पई जाउअछि। कारण गुरु आपणकर तृतीय भाव रे उच्चस्थ होई सारिछंती। गुरुंकर दृष्टि आपणकर भाग्य भाव उपर रहुछि। तो वर्तमान आपण लक्ष्य करिवे आपणक भाग्य रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबो। आपणक प्रत्येकटी कार्य रे सफलता लाभ करबाकू लागिबो। आपण जेउ भी कार्य रे हाथ देबे आपण निश्चिंत भाव रे सफलता लाभ करिवे। आपण कम परिश्रम करी अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। आपण पैतृक संपत्ति रु लाभान्वित हेबे। एही कार्तिक पूर्णिमा ठारू आपणक स्वास्थ्य रो आपण सुधार देखिबाकू पाइबे। जदि पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुतिला तबे आपणक स्वास्थ्य रे सुधार आसीबो। कारण बुध आपणकर केंद्र रे गोचर करुछंती। शनि मध्य लाभ स्थान रे गोचर करुछंती। शुक्र हेउचंती आपणकर राशि रो अधिपति। तो एठारे शुक्रंकर स्थिति मध्य मजबूत रहुची। शुक्र एठारे षष्ठ भाव रे रही आपणक विपरीत राजयोगर निर्माण करुछंती एवं निजर स्व गृह रे गोचर करुछंती। तो स्वास्थ्य आपणकर एही कार्तिक पूर्णिमा पर ठारू बहुत खास रहिबो। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहिबो। विद्यार्थी मानक पई एही कार्तिक पूर्णिमा पर ठारू समय बहुत भल रहिबो। कारण कुंडली रो पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती बुध। बुध आपणक कुंडली रो सप्तम भाव रे गोचर करुछंती। बुधंकर स्थिति एठारे बहुत भल रहुची। बुधंकर दृष्टि आपणकर प्रथम भाव उपरे रहुची। बृहस्पतिंकर दृष्टि बुधंक उपरे रहुची। तो यह आपणकर पाठ पढ़ा पई बहुत शुभ प्रभाव पकाइबो। एही कार्तिक पूर्णिमा परे जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम अछि बा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहिछि बा गवर्नमेंट रिलेटेड कोनोसी एग्जाम रहिछि तो से आपण को बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। एही कार्तिक पूर्णिमा परे जदि आपण
କୌଣସି ଆଡମିସନ କରନ୍ତି ବା କିଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତି ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 23 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା 23 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର 1-12ର କନେକ୍ସନ ବନୁଅଛି। ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇପାରେ ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ତେବେ 23 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ 23 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ ଏବଂ କନେକ୍ସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଭୁଲକୁ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିବେ। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଥା ହେବା ଯଦି, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ନିଜର ସ୍ୱଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଡଭାଇସ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ବା ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାବଣା ଠିକଠାକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନିଦେବ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ଶନି ଅଟନ୍ତି। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ତଥା ଲାଭ ଭାବର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ କୌଣସି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଯାନବାହନ, ଗୃହ ଆପଣ କିଣିପାରନ୍ତି। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଡିଂରେ କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି, ତ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନଥିଲା ବା ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ତ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଥିଲା ତ ସେହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଥିଲା ସେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବେଟରମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ତ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଧିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରାହୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ଠାରୁ ସଫ୍ଟ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବା ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରି ଅଧିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ମିତ୍ର ରାଶିରେ
ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାହୁ ଏଠାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ ବଢ଼ିବ। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ମାନ ଆସିବ। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଆପଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ 108 ଥର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।